بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بازاروں سے خریداری کے شغل میں جمع کیا تھا وہ سامان ساتھ لے جانا ضروری نہیں تھا۔ جان و مال کے زیاں کے اس نازک موڑ پر وہ سامان سوٹ کے سمیت کمرے میں چھوڑ کر ہم خاموشی سے فرار ہو جاتے تو راہ والوں کے ہوشیار ہونے تک ہمیں خاصی مہلت مل سکتی تھی۔ جب تک وہ حالات کا صحیح اندازہ لگا کر میدان عمل میں اترتے ہم ان کی دسترس سے بہت دور پاکستانی سرزمین پر پہنچ چکے ہوتے۔ وہ خیال اس قدر سنسنی خیز اور حوصلہ افزا تھا کہ میں نے فوراً ہی دراز میں پڑے ہوئے کاغذوں وغیرہ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ میرے حساب اور اندازے کے مطابق ہوٹل میں میرے حساب میں اتنی رقم جمع تھی جو کم از کم اگلے 2 دن کے کرائے اور دیگر اخراجات کے لیے کافی تھی۔ حساب کی اس صحت مند پوزیشن میں ہوٹل کی انتظامیہ کو یہ پرواہ بھی نہ ہوتی کہ ہم ہوٹل سے نکلنے کے بعد رات کو واپس آتے ہیں یا گول ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے پر عمل کرنے میں اکلوتی خرابی یہ تھی کہ ہماری پورا اسرار رپوشی پر رہا اور دوسری بھارتی ایجنسیوں کی صفوں میں ہلچل مچ جاتی۔ نہ جانے کیا کچھ کہا اور سمجھا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مظہر خان کے روپ میں میرا دوبارہ بھارت آنا ناممکن ہو جاتا۔ راہ کے دفتر کو آگ لگا دینے کے بعد میں نے ایسے حالات سے بچنے کی کوشش کی تھی اور آخری لمحات پر بھارت سے اپنے فرار کا معاملہ کسی مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ وہ وقت کچھ سازگار تھا، حالات کچھ مختلف تھے، اس لیے میرا وہ فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ مگر انیل بسواس کے فون کے بعد میری بچھائی ہوئی پوری بساط بکھرتی نظر آ رہی تھی۔ فیصلہ کن لمحات سر پر ٹل گئے تھے۔ مجھے خطرہ مول لے کر اپنی مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا اور پھر بھارت سے نکل بھاگنا تھا۔ میں فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو بھارت سے ہماری زندہ و سلامت واپسی ایک خواب بن سکتی تھی۔ میں نے مسحری سے دور رہ کر اشاروں کنایوں سے غزالہ کو کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت کا احساس دلایا اور اس نے فوری طور پر ہوٹل سے نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ میرے تیور دیکھ رہی تھی اور میری زبان سے کوئی اہم فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ کیوں نہ ہم بازار کا ایک چکر لگا لیں؟ نگرانوں کو سنانے کے لیے تجویز پیش کی۔ تم سارے قابل ذکر بازار دیکھ چکی ہو، خریداری کر کے کافی کاٹ کباڑ جمع کر لیا ہے، اسے ڈھونا میرے لیے مصیبت بن جائے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ ہم روز روز دہلی نہیں آئیں گے۔ غزالہ نے میری خوشامد کی۔ میری خاطر چلے چلیں، تمہاری خاطر یہاں تک آیا ہوں تو بازار بھی جانا پڑے گا۔ عورت کے لیے انسان کو نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر اس کے بشرے پر چھائی ہوئی تشویش اس کی ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ غزالہ کبھی بھی بناؤ سنگار کی عادی نہیں رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اس سے پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا۔ چند ہلکے پھلکے فکروں کے تبادلے کے ساتھ ہم دونوں نے کمرہ چھوڑ دیا۔ میرے اعصاب پر ہلکی سی کشیدگی طاری تھی اور میں ٹیلی ویژن کے سامنے اکیلا بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ غزالہ 15 منٹ پہلے مجھے الوداع کہہ کر اپنے مختصر سفری تھیلے سمیت کمرے سے جا چکی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق 7:45 بجے مجھے بھی اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا، جس کے باموں در میں راہ والوں نے خفیہ خبر گیری کے جدید اور حساس آلات چھپائے ہوئے تھے۔ وہ عجیب سا دن تھا۔ صبح انیل بسواس کی اکلوتی فون کال آنے کے بعد انسٹرومنٹ مستقل طور پر خاموش تھا۔ پتہ نہیں نریش شرما کہاں جا سویا تھا۔ صبح میں غزالہ کے ساتھ بازار کی طرف نکلا تو اسے اپنے نئے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے بھی میری بے چین نگاہیں تیزی سے قرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھی۔ مگر اس روز تلاش کے باوجود مجھے آئی بی کے کسی آدمی کا سایہ تک نظر نہیں آیا۔ حقیقت وہ نہیں تھی جو میں تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انیل بسواس کے فون کے بعد ہر ایک نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ عابد علی سے پچھلی رات جو کچھ طے ہوا تھا مجھے اسی پر عمل پیرا ہونا تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں نے ایش ٹرے میں مسل دی اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ چند ثانیوں تک میں اسی جگہ کھڑا رہا، پھر میں نے آخری
आखिरी बार दराजों वगैरह का जायजा लेना शुरू कर दिया। वहां से जाते हुए मैं ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था जो मेरी असल शख्सियत तक रसाई के लिए राह वालों के काम आ सके। गजाला ने पूरी जिम्मेदारी के साथ दराजों की सफाई की थी। इनमें राह वालों के लिए कुछ नहीं था। अलमारी के निचले खाने में वो छोटा सा नया सूटकेस रखा हुआ था जिसमें गजाला की खरीदारी का सारा सामान अपनी पैकिंग समेत भर दिया गया था। मेरे लिए वो सूटकेस अपने साथ लटकाए फिरना मुमकिन था और ना मैं अपनी रवानगी का ऐलान करना चाहता था। मैंने बेचैनी के आलम में अपने सोचे हुए वक्त से कई मिनट पहले कमरा छोड़ दिया। बाहर निकलकर दरवाजा मुकफ्फल किया और लिफ्ट की तरफ वो लिया। मेरे हाथ में मेरा हल्का ब्रीफ केस मौजूद था। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने चाबी काउंटर पर दी तो किसी को ये ख्याल नहीं आ सका कि मैं दोबारा चाबी लेने के लिए नहीं आऊंगा। आबद से मेरी मुलाकात का वक्त 8 बजे तय हुआ था। काउंटर पर चाबी देने के बाद मैंने वक्त गुजारने के लिए बगली राहदारी में घुस गया जहां बड़े बड़े शोकेसों वाली मुतअद्दिद सजी सजाई दुकानें खरीदारों को दावत दे रही थी। नई सिगरेट सुलगाकर मैं शीशे की इन दीवारों के इस पार देखता रहा। वक्त गुजरने के साथ मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था क्योंकि आबद मेरे प्रोग्राम में होने वाली तब्दीली से बिल्कुल बेखबर था। गजाला मुझसे अलग हो चुकी थी। मैंने अपने बदतरीन अंदेशों के पेश नजर इसका पासपोर्ट इसके हवाले कर दिया था। मुद्दा ये था कि किसी नागहानी उफ्ताद की वजह से हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो इसे भारत से निकलने में कोई दुश्वारी ना हो। ठीक 8 बजे मैं होटल की पार्किंग लॉट में दाखिल हुआ तो आबद अली अपनी गाड़ी के साथ एक मुमताज और रोशन मुकाम पर मौजूद था। इसकी निगाहें मेरी तरफ उठी हुई थी। मुझे अपनी एक झलक दिखाते ही वो झुककर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर गायब हो गया। मैं तवक्कुफ किए बगैर बेपरवाना अंदाज में पार्किंग लॉट तय करके पेशकदमी करता रहा। मैंने आबद के बराबर वाली निशिस्त संभाली तो वो अग्निशन ऑन करते हुए तशवीश ज़दा आवाज में बोला, भाभी कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? इस रोज किसी की तरफ से हमदर्दी और फिक्रमंदी के वो पहले बोलते जो मेरे कानों में पड़े और मुझे गहरी आसूदगी का एहसास हुआ। भारत की सरजमीन पर मेरे लिए इतनी ज्यादा अजनबी नहीं थी। वहाँ कुछ लोग थे जिन्हें मेरी और गजाला की सलामती की फिक्र थी। वो कनाट पैलेस पर टूरिस्ट ऑफिस के करीब वाली गली में हमारा इंतजार करेगी। मैंने इसे बताया, तुम यहाँ से निकलो। आज हालात ने गैर मुतवक्को अंदाज में एक नई कलाबाजी खाई है। सुनोगे तो हैरान जरूर सुनूंगा। इसने गाड़ी को हरकत में लाते हुए मेरी बात काट दी। मगर तुम्हारा सामान कहाँ है? क्या वो भी तुमने इस बेचारी के सर पर लाद दिया है? हम जिस तरह आए थे इसी तरह वापस जाएंगे। मेरे पास ब्रीफ केस है और इसके पास एक हल्का सफरी थैला, सूटकेस और दूसरा सामान हमने होटल के कमरे में ही छोड़ दिया है। वो गजाला को मेरे साथ ना पाकर ज़हनी तौर पर इतना उलझ गया था कि मेरी बात पूरी तरह नहीं समझ सका और बेसाख पूछ बैठा, तो क्या तुम वो सामान लेने के लिए दोबारा होटल आने का इरादा रखते हो? तुम दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो। तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। हमने वो सामान छोड़ दिया है और इसके बगैर वापस जाएंगे। मगर क्यों? अचानक ऐसी क्या तब्दीली रोनमा हो गई कि तुमने अपना प्रोग्राम बदल दिया? मैंने जवाब में अनिल बसवास की काल का किस्सा छेड़ दिया। वो मुझे टोके बगैर पूरे इन्हमाक और तशवीश के साथ वो कहानी सुन रहा था। तुम्हारा फैसला बहुत साहिब था। तेजी से बदलते हुए हालात में हर शख्स सही फैसला करने पर कादर नहीं होता। मेरी बात मुकम्मल हो जाने पर इसने कहा, अब तुम्हारे लिए सामान का बंदोबस्त भी करना होगा। बगैर साजो सामान के सफर करने वाले मुसाफिरों को शक और तशवीश की निगाहों से देखा जाता है। तुम इसकी फिक्र न करो। तुम्हारी बात इन मुसाफिरों पर सादक आती है जो बैरून मुल्क लंबे सफर पर जा रहे हो। हमें दिल्ली से अमृतसर तक के फजाई सफर के लिए इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं है। इससे आगे के सफर के बारे में तुम जानते हो कि मैंने क्या फैसला किया है। मैं कभी इन जुज़ियात को नजरअंदाज नहीं करता। इसने चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद जुबान खोली। मेरी कोशिश होती है कि नकलो हरकत के दौरान में ऐसी हर बात से गुरेज करूं जिसकी वजह से मेरी जात दूसरों से अलग नजर आने का अंदेशा हो। तुम पेशावर आदमी हो, मैं एक मन मौजी फ्रीलांसर हूँ। दोनों में कोई ना कोई फर्क होना चाहिए। मैंने वो बात मजाक में उड़ा दी। नरेश का क्या रहा? चंद सानियों के मुख्तसर से सुकूत के बाद मैंने इससे पूछ लिया। इसके घर में इसकी बीबी और बेटे के अलावा 2 मुलाजम रहते हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ हमें ज्यादा मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मुलाजमों के साथ इसका बेटा भी ऊपरी मंजिल पर
बने हुए कमरों में सोता है। मुझे अंदाजा है कि मैंने अचानक तुम्हारे सर पर बोझ डाल दिया है, लेकिन ये जरूरी था। तुम लोग अपने तौर पर यहाँ जो कुछ करते हो इसमें खून खराबे का अंसर नहीं होता। मेरे साथ तुमको ये नागवार काम भी अंजाम देना पड़ेगा। अब हमारे सामने एक के बजाय दो शिकार हैं। फर्ज समझकर अंजाम दिया जाने वाला कोई काम नागवार नहीं होता। इसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। अनिल के लिए हमें खास हदायत मिली हुई है। हम जब से भारत आए हैं हमें पहली बार किसी को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ दूसरे का भी काम तमाम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिशन बहुत मुश्किल और पुरखतर है। आज रात नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो मुझे ये महसूस होगा जैसे मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। वेरी गुड, वो खुश होकर बोला। तुम्हारे इन फिक्रों से मेरी जान में जान आई है कि आज की कामयाबी और नाकामी से कतई नजर तुमने हर कीमत पर पाकिस्तान लौट जाने का फैसला कर लिया है। अब तुम्हारी रवानगी नागुज़ीर हो चुकी है। तुम यहाँ रुके रहे तो पानी सर से ऊंचा भी हो सकता है। मैंने दिल्ली में आज अपनी कश्तियां जला दी हैं। वापसी के बजाय आगे बढ़ना होगा। ये सफर पाकिस्तान की सरहद आने से पहले खत्म नहीं होगा। वो कनाट पैलेस की गोल सड़क पर पहुंच गया। ट्रैफिक के शोर में हमारी आवाजें दबने लगी और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। इस वक्त मेरी निगाहें बेचैनी से दिल्ली टूरिस्ट ऑफिस और गजाला की तलाश में भटक रही थी। दिल्ली में क्याम के दौरान में बार बार इस इलाके में घूमता रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे अंदाजा हो रहा था कि किसी इलाके में पैदल घूमने और सवारी में बैठकर सफर करने में कितना फर्क होता है। सारी इमारतें और सड़कें वही थी, मगर आबद की गाड़ी से मुझे हर चीज नई और बदली बदली सी नजर आ रही थी। कनाट सर्कस रोड का बहुत बड़ा दायरा तय करते हुए आबद की गाड़ी कई चौराहों से गुजरी और फिर मुझे अपने दाहिने हाथ पर दिल्ली टूरिस्ट ऑफिस का नुमाया बोर्ड नजर आ गया। गाड़ी की रफ्तार कम कर लो, मैंने इस्तरारी लहजे में इसे मशवरा दिया। गजाला यहीं कहीं खड़ी हमारा इंतजार कर रही होगी। दर हकीकत मुझसे एक गलती सरजद हो चुकी थी। दिल्ली के इस सियाहती दफ्तर के आसपास कोई गली नहीं थी। वो दफ्तर ठोस और वसी इमारत के तकरीबन वस्त में वाक़या था। जबकि मैंने गजाला को करीबी गली में अपना इंतजार करने की हदायत की थी। अपनी इस गलती का इदराक होते ही मुझे तशवीश सी होने लगी, मगर वो तशवीश ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। लोगों के रंगारंग हजूम में मुझे गजाला नजर आ गई। वो दूसरी बहुत से सफेद फाम सियाहों की एक भीड़ के साथ खड़ी हुई नक्शा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसके फितरी अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इस इलाके से निकलने से पहले सही सिमत के तयन के लिए कोशा हो। वहाँ हर तरफ रोशनियों का सैलाब आया हुआ था, फिर भी ये मुमकिन नहीं था कि गजाला दूर से हमारी गाड़ी को मेरी मौजूदगी की वजह से पहचान लेती। इसे मेरा इंतजार था। मैंने आबद को बताया कि मैं गजाला को देख चुका था। इसने फौरन ही अपनी रेंगती हुई गाड़ी सड़क के किनारे लगा कर रोक दी। मैं फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। आबद अली ने अपनी गाड़ी का इंजन रवा रहने दिया था ताकि ट्रैफिक का कोई सिपाही गलत पार्किंग पर इसकी तरफ मतवज्जो हो तो वो गाड़ी आगे बढ़ा दे। गजाला अपना सफरी थैला शाने से लगाए बज़ाहिर नक्शा बीनी में मसरूफ थी, लेकिन वो अपने गर्दोपेश से गाफिल नहीं थी। मैंने जो ही गाड़ी से निकलकर सड़क अबूर करने की कोशिश की, इसने मुझे देख लिया और नक्शा मोड़कर अपने थैले की एक जेब में उड़सते हुए अपनी जगह छोड़ दी। इसके बढ़ते ही मैं सड़क के वस्त से गाड़ी की तरफ लौट आया। मेरी रफ्तार सुस्त थी। गजाला बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। आबद की गाड़ी गलत जगह पर रुकने पर कोई एतराज होने से पहले गजाला मेरे पीछे पीछे गाड़ी तक आई और आबद को सलाम करती हुई पिछली निशिस्त पर सवार हो गई। आबद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टूरिस्ट ऑफिस के आसपास कोई गली नहीं है। मैं परेशान हो गई थी कि कहाँ रुककर आपका इंतजार करूं। इसने एक गहरा सांस लेकर कहा, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। गनीमत ये है कि हमने किसी दुश्वारी के बगैर एक दूसरे को देख लिया। यहाँ भी अंधेर है। सयाहों की सहूलत के लिए छापे जाने वाले मुफ्त नक्शे नायाब हैं। फुटपाथ पर किताबचे बिक रहे हैं जिनमें नक्शे भी लगे हुए हैं। वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। मुझे भी वक्त गुजारने के लिए 40 रुपए में एक किताबचा लेकर इसमें से नक्शा निकालना पड़ा। इस वक्त हम इन फजूलियात में पढ़ने के लिए यकजा नहीं हुए हैं। हमारे सामने एक बड़ा काम है। मैंने इसकी गैर जरूरी वजाहत पर तादीब की। गजाला ने जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली। इसने इस बात पर भी बुरा नहीं मनाया था कि मैंने आबद की मौजूदगी की परवाह किए बगैर
से टोक दिया था। तुम्हारे दोनों साथी इस वक्त कहाँ हैं? मैंने आबद से पूछा। वो अपने ठिकाने पर तैयार बैठे हैं, 1 बजे वो हमारे साथ आ मिलेंगे। आबद ने बताया, अभी तो 8:15 हुए हैं, हमारे पास काफी वक्त है। ये हम कहाँ गुजारेंगे? गजाला ने पूछा। हमारा कहीं बैठना मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए, सड़कें या खुली जगहें ज्यादा महफूज रहेंगी। हमारी जरूरत की हर चीज गाड़ी में मौजूद है। भरे हुए पिस्तौल, 3 ऑपरेटर्स और शिकारी चाकू पिछले पायदान में पड़े हुए हैं। बीम गन और CSD डैशबोर्ड के खाने में है। मेरी दोनों चीजें मुझे दे दो, मैंने कहा। आखिरी लम्हात की अफरा तफरी में वो यहीं न रह जाएं। आबद ने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड का खाना खोल दिया। मैंने अंधेरे में बीम गन का लम्स महसूस कर लिया। वो दोनों चीजें प्लास्टिक के थैले में महफूज थीं। मैंने थैली कदमों में खाली की, बीम गन अपनी जेब में डाली और CSD को ब्रीफ केस में रख दिया। आबद से पिछली रात प्रोग्राम तय करते हुए मुझे पूरी तरह अंदाजा था कि हमारे यकजा होने और दुश्मन पर वार करने के दरमियान खासा तवील वक्फा हायल था। मैंने अपनी जरूरत के तहत इस वक्त को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। गजाला ने वो जिक्र छेड़कर मुझे एहसास दिलाया था कि हमें अगले 5-6 घंटे दहली की कोचाई पैमाई करते हुए गुजारने थे। होटल से हम दोनों का देर से निकलना मुनासिब नहीं था। शाम को पुरहजूम रौनकों में हम एक दूसरे से अलग होकर होटल से निकल आए थे। रात गहरी होने लगती तो होटल के बाहर चहल पहल में कमी आ जाती, जिसकी वजह से हमारी मुश्तबा नकलो हरकत किसी की निगाहों में आ सकती थी। वैसे भी हमने 2 दिनों से सरे शाम होटल से निकलने को अपना मामूल बना लिया था। अगर हमारी कोई देखभाल हो रही थी तो हमारा फैसला कुन रवानगी को भी हमारे मामूल का एक हिस्सा समझकर नजरअंदाज किए जाने का इम्कान मौजूद था। दूसरी तरफ करोल बाग की गुंजान आबादी थी, जहां हर बड़े शहर की तरह रात की बहरानी देर से अपने डेरे जमाती थी। हमें अनिल और नरेश के खिलाफ कदम उठाने के लिए इस वक्त का इंतजार करना था जब दहली की इस आबादी के बेशतर मकीन गहरी नींद सो चुके हों और रात के अंधेरे में हमारे सायों की तरफ मतवज्जो होने वाला कोई न हो। इन दोनों मजबूरियों के दरमियान एक तवील वक्फा हायल था, जैसे तैसे गुजारना ही था। जरा अकबनुमा आईने पर निगाह रखना, मैंने अपने ख्यालों की कोख से जन्म लेने वाले अंदेशों के तहत आबद से कहा। बेखबरी में हमारा पीछा न किया जा रहा हो। अभी तक मैदान साफ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज तुम जरूरत से कुछ ज्यादा मोहतात हो। आबद बोला, तुम पार्किंग लॉट में हमारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे दोनों साथी अपने ठिकाने पर हैं। जब पीछे देखभाल करने वाला कोई न हो तो तफक्रात सताने लगते हैं। राह वाले बिल्कुल गामड़ और अकल से कोरे नहीं है। क्या पता कि पाबंदी की आखिरी रात खत्म होते ही इन्होंने हमारी निगरानी शुरू कर दी हो। हम अपनी दानिश में इन्हें जुल देकर निकल आए हैं, लेकिन हमारे पास अपने अंदाजों की तस्दीक का कोई जरिया नहीं है। तुम दोनों के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम एक दूसरे से अलग होकर होटल से रवाना हुए हो और वहाँ सिर्फ वली राम मौजूद था। वो एक वक्त में एक आदमी की देखभाल कर सकता था। इसने भाभी को छोड़कर तुम्हारे उतरने का इंतजार किया होगा। 8 बजे तुम्हें पार्किंग लॉट तक पहुँचाने के बाद वो सूरत से अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गया होगा। दुश्मन का कोई आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहा होता तो वली राम मुझे जरूर इतला देता, ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। इसकी खामोशी का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ। शायद भाभी का पीछा भी नहीं किया गया। वली राम ने अपनी जगह छोड़े बगैर ये जरूर देखा होगा कि कोई मुश्तबा आदमी भाभी की तरफ मतवज्जो नहीं था। वो 8 बजे मेरी देखभाल कर रहा था और चंद मिनट में अपने ठिकाने पर सुनील के पास पहुंच गया। मैंने मुतस्फराना लहजे में कहा, कहीं तुम मुझे बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोलता, आबद ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया। आज वो दोनों अपने मुस्तकिल ठिकानों पर नहीं हैं। किसी भी अहम मिशन से पहले हम लोग आर्जी तौर पर अपने ठिकाने बदल लेते हैं ताकि हमारी आमदोरफ्त के औकात किसी की नजरों में ना आ सकें। आज वो तुम्हारे होटल के करीब एक सस्ते होटल में ठहरे हुए हैं। अगर किस्मत ने हम सब का साथ दिया तो वो तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद अपने मुस्तकिल ठिकाने की तरफ जाएंगे।
ان لوگوں نے میری توقع سے زیادہ منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ نئی مصروفیات میں الجھ کر انہوں نے ہماری دیکھ بھال کا سلسلہ ترک نہیں کیا تھا۔ عابد کی زبان سے وہ تفصیلات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ انیل بسواس کے فون کے بعد میرے بارے میں راہ کی حکمت عملی میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے جال میں آیا ہوا بے بس مخبر سمجھ کر میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور شاید یہی ان کی سب سے سنگین چوک تھی۔ سنیل اور ولی رام یعنی پرویز اور عبداللہ کا سستے ہوٹل میں منتقل ہونا آئی بی والوں کی پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کا واضح ثبوت تھا۔ ہر کام سے فارغ ہو کر صبح کے 4-5 بجے وہ واپس اسی ہوٹل میں پہنچتے تو شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتے۔ عابد نے بہت سادگی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ اس رات کے مشن سے نمٹنے کے بعد ان دونوں کا ہوٹل واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہوٹل سے اپنا حساب بے باک کر کے نکلتے اور کام پورا ہونے کے بعد ان کمی گاہوں کی طرف لوٹ جاتے جہاں انہوں نے ان دنوں اپنے پیر جمائے ہوئے تھے۔ عابد ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کے پیشے میں فضول گوئی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ غزالہ کے گاڑی میں سوار ہونے کے بعد عابد نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سمندر میں کوزے کے مترادف تھا۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ ہماری وہ رات رائے گاہ نہیں جائے گی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ عابد اپنی گاڑی شہر کے پرہجوم اور بارونق حصوں سے دور لے جا رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جو ہی گاڑی ٹریفک کے ہجوم سے باہر نکلی، عابد نے غزالہ سے پچھلے پائیدان میں رکھا ہوا تھیلا مانگ لیا۔ تھیلا خاصا وزنی تھا۔ عابد کو اس حقیقت کا احساس تھا۔ اس نے تھیلا لینے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کر لی تھی، مگر اس سے پہلے میں نے غزالہ سے وہ تھیلا لے کر اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ اس میں سے ایک اپریٹس مجھے نکال دو، عابد نے مجھ سے فرمائش کی۔ میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پستول، بھرے ہوئے فاضل میگزین، کچھ بڑے چاقو اور اپریٹس موجود تھے۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر ایک اپریٹس نکالا اور خاموشی سے عابد کی طرف بڑھا دیا۔ عابد نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ عابد نے اپریٹس آن کیا اور اسے اپنے منہ کے قریب لا کر دھیمی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ایپل 321BT6۔ اس نے محمل بلکہ بے ربط الفاظ، حروف اور ہندسوں کا استعمال کرتے ہوئے 2 مرتبہ وہ پیغام نشر کیا اور پھر دوسری طرف سے اسی ناقابل فہم جناتی انداز میں جواب موصول ہونے لگا جو عابد کے نشر کیے ہوئے پیغام سے زیادہ طویل تھا۔ وہ دونوں طرف سے باری باری نشری سوال جواب ہوتے رہے۔ چند ثانیوں بعد عابد نے اپریٹس آف کر کے مجھے لوٹا دیا۔ اپریٹس پر ریڈیائی شور کی وجہ سے دوسرے فریق کی آواز گٹی گٹی سی تھی جو میری شناخت میں نہیں آ سکی۔ مبارک ہو، میرے سوال کرنے سے پہلے عابد نے مجھ سے کہا۔ ولی رام نے تصدیق کر دی ہے کہ ہوٹل میں دشمن کی طرف سے تمہاری نگرانی نہیں ہو رہی تھی۔ آخری لمحات تک وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تمہیں میری طرف آتا ہوا دیکھ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس نے محض میری تشویش دور کرنے کے لیے عبداللہ سے وہ رابطہ کیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، کیا اس وقت اپریٹس کا استعمال خطرناک نہیں تھا؟ اس کوشش میں موہوم سا خطرہ تھا، اس نے اعتراف کیا، مگر بات وہی ہے کہ خطرات مول لیے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شہر میں ہونے والے واقعات کے بعد راہ والوں کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ انہیں پوری سرگرمی سے اپنے مجرموں کی تلاش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی خفیہ ریڈیائی رابطے ان کی دیکھ بھال کی ذات میں آئے ہوئے ہوں۔ میں نے اپنے شبے کا اظہار کیا۔ دشمن کے علاقے میں کام کرنے والے ہم جیسے بوریا نشین افراد اور سرکاری ایجنسیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اپنا ہر کام خاموشی اور رازداری سے انجام دینے کی فکر میں رہتے ہیں اور وہ اپنی ہر کارروائی کا تم تراک سے ڈنڈورا پیٹتے ہیں تاکہ حریف کو نفسیاتی طور پر خوفزدہ کر سکیں۔ آرک والوں کی اسکیننگ دہلی کی سڑکوں پر گشت کے لیے نکلی تھی تو ہمیں بر وقت ان کی اطلاع مل گئی تھی۔ جامع مسجد سے ایک بدنصیب کو پکڑنے کے بعد ان کی وہ سرگرمیاں دم توڑ چکی ہیں۔ وہ بڑے پیمانے کی کوشش تھی۔ غزالہ نے ہماری باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ اس وقت وہ
اپنی گاڑیوں سے کام لے رہے ہوں۔ دوسرے ذرائع سے بھی ریڈیائی رابطوں کی کڑی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہ مواصلاتی رابطوں کا زمانہ ہے، آئے دن نت نئے آلات سامنے آتے رہتے ہیں، وہ یقیناً غافل نہیں ہوں گے، لیکن گفتگو پکڑنے والے غیر متحرک آلات کتنے ہی حساس کیوں نہ ہوں، ان کی رینج محدود ہوتی ہے اور اس وقت ہم حرکت میں ہیں وہ شاید ہمیں نہ پکڑ سکیں۔ تم متحرک ہو مگر عبداللہ اور پرویز ہوٹل کے کمرے میں محبوس ہیں، وہ گرفت میں آ سکتے ہیں۔ میں نے اعتراض کیا، وہ آپریٹرز کے ساتھ ایسا آلہ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس بندوبست کے باوجود میں نے اسے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے، یہ ہم سب کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے، ہم نے احتیاط کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ ایسا کوئی آلہ ہے وہ مجھے بھی دیا جا سکتا تھا، اس کے بجائے مجھے آپریٹرز کا استعمال ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بے بسی سے ہنس پڑا۔ اس وقت تم بال کی کھال نکال رہے ہو، وہ آلے سے زیادہ ایک پیچیدہ سرکٹ ہے جسے مہارت کے بغیر آپریٹر سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گھروں میں استعمال ہونے والی عام بجلی سے کام کرتا ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں ہیں، انہوں نے وہ آلہ آسانی سے جوڑ لیا ہوگا۔ اس کا بندوبست صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت ہمارا رابطہ نہ ٹوٹے۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد وہ کیا کریں گے، اس کی بتائی ہوئی تفصیلات میرے لیے دلچسپ ثابت ہو رہی تھی۔ ہوٹل چھوڑنے سے پہلے وہ اس آلے کو سمیٹ لیں گے کیونکہ باہر عام برقی رو میسر ہونے کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کھلی فضا میں نکل آنے کے بعد وہ حرکت میں ہوں گے، ہر لمحے ان کی پوزیشن بدل رہی ہوگی، وہ اس آلے کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکے ہوں گے۔ عابد علی کے پاس میرے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ اول تو وہ یہ اطمینان کر چکا تھا کہ دہلی میں ریڈیائی پیغامات پکڑنے کی ہنگامی کوششیں دم توڑ چکی تھیں، اور اگر معمول کی سرکاری کوششوں سے کوئی خطرہ تھا تو وہ تینوں اس کا پیشگی تدارک کر چکے تھے۔ دہلی کے اجنبی اور قدرے خالی راستوں پر کافی دیر تک ڈرائیونگ کرنے کے بعد عابد نے اپنی گاڑی ایک خوبصورت اور روشن پارک کے قریب روک دی جہاں تفریح اور ہوا خوری کے لیے کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ بچوں کی بھاگ دوڑ اور چیخو پکار سے اس پارک کی فضا میں رونق تھی، پھر بھی وہاں بھیڑ اور گھٹن کا احساس نہیں تھا۔ عابد ہم دونوں کے ساتھ پارک کے ایک خالی گوشے میں گھاس پر جا بیٹھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس روشن فیملی پارک کو قدسیہ گارڈن کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنا وقت گزارنا تھا۔ اس پارک میں سستانے سے پہلے عابد نے شہر کی سڑکیں ناپنے میں کم و بیش 1 گھنٹہ گزار دیا تھا۔ وہ آئی بی والوں کے ساتھ دہلی میں ہماری آخری رات تھی۔ ان کی سرگرمیوں دہلی کے حالات اور پاکستان کے بارے میں بھارتی رویے کے سلسلے میں میرے ذہن میں تشن کی موجود تھی۔ جب سے ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے، ہمیں فرصت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور کھل کر باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اپنے آخری اور فیصلہ کن شکار سے پہلے ملی ہوئی ایک مہلت میں میری طرح عابد بھی دل کھول کر بول رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں کی سرگرمیوں کے دائرہ کار کے بارے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تھی، اس لیے میرے سوالات کم اور محدود تھے، جبکہ عابد میرے مشن سے پوری طرح واقف تھا۔ ہمارے قیام کے دوران میں بعض واقعات کے بارے میں سے صرف ابتدائی اطلاعات دی گئی تھی اور پھر منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ان حالات و واقعات کے بارے میں گہرا تجسس موجود تھا۔ وہ مجھ سے کرید کر سوالات کر رہا تھا۔ ہماری باتوں کا رخ پچھلی شام کے اس واقعے کی طرف ہو گیا جس میں نریش کی پشت پناہی سے مرلی نے غزالہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے میں غزالہ کا کردار اتنا حاوی تھا کہ رینا اجیت رائے کی کہی ہوئی خوفناک باتیں پس منظر میں معدوم ہو گئی تھی۔ پچھلی رات کو عابد سے ہونے والی ملاقات میں نے اسے صرف غزالہ اور مرلی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میرا ذہن ان نکات کی طرف مبذول نہیں ہو سکا تھا جو رینا نے کم و بیش اسی دوران میں مجھے سنائے تھے۔ وہ ایک معجزہ ہوا تھا۔ عابد نرم اور ٹھنڈی گھاس پر پہلو کے بل لیٹا ہوا کہہ رہا تھا، آج سنیل نے باڑا ہندو رائے میں جا کر مرلی در کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ لرزہ خیز ہیں۔ وہ
وہ بہت اوباش اور کمینہ آدمی ہے، اپنے کثرتی تنو توش کے ساتھ طاقتور بھی ہے، شریف لوگوں کے ساتھ بدماش بھی اس کے منہ لگنے سے گھبراتے ہیں، وہ کئی آدمیوں کو بری طرح ادھیڑ چکا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ بابی نے اس جیسے فیل پیکر کو کیسے زیر کر لیا، وہ معجزہ ہی تھا۔ میں نے کہا جس وقت غزالہ اپنے کمرے میں مرلی دھر کا مقابلہ کر رہی تھی، رینا میرے کمرے میں پہنچی ہوئی تھی۔ او ہو، اس نے استجابیہ انداز میں میری بات کاٹی، تم نے اس کے بارے میں پہلے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس وقت غزالہ کا تجربہ ہر دوسری بات پر حاوی تھا، اس نے اپنے بڑوں کے ایما پر مجھے ایک بالکل نئی کہانی سنائی ہے۔ راہ والے غیر ضروری چکروں میں نہیں پڑتے، رینا کی نئی کہانی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔